اردو ناول انتقام قسط نمبر 186۔ کہاں چھپایا انہیں؟ جلدی بتا، کہاں چھپایا ہے، ورنہ میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ باہر کو ابلتی سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ شخص گلوش کے خامد کبیر کا گریبان پکڑے اسے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ گلوش اور کبیر کی ماں بندوقوں کے سائے میں ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ انہیں گہری نیند سے جگایا گیا تھا اور اب وہ بے بسی سے سجے سنورے گھر میں دندناتے بھارتی سپاہیوں کو اپنی منمانی کرتے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں جناب؟ کبیر بھی نیند سے جگائے جانے پر سٹ پٹایا ہوا تھا۔ تیرے ماں کے قسم کی، سارا ناٹک بازی کرتا ہمارے ساتھ۔ غصے سے ابلتے اس شخص نے کبیر کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ کبیر کا چہرہ تمانچے سے زیادہ اس کے الفاظ کی شدت پر سرخ پڑ گیا، لیکن مجبوری تھی کہ پلٹ کر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میرا یقین کرو، میں نہیں جانتا کہ تم کسے تلاش کر رہے ہو۔ میرے گھر میں تو بس ہم تین ہی لوگ ہیں۔ انجان بنتا ہے سالہ، جس بات کی ساری وادی کو خبر ہے، حاجی شیر خان کا جمائی ہو کر اس سے انجان بن رہا ہے۔ سالی کے کومل ہاتھوں کی روٹیاں کھانے والے کو خبر ہی نہیں سالی کے کارناموں کی۔ اس نے کبیر کو ایک بڑی سی گالی دیتے واضح کر دیا کہ کس کی تلاش میں وہاں آیا ہے۔ وہ لوگ یہاں نہیں آئے، انہیں معلوم ہوگا کہ تم لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے سب سے پہلے یہیں آؤ گے، اس لیے انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ ماں اور بیوی کے سامنے مسلسل ہونے والی توہین پر کبیر کے رگوں میں خون ابل رہا تھا، لیکن حالات کو بدترین ہونے سے بچانے کے لیے اسے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا۔ خواص مت کر، ہمارے کھوجیوں کو ان کی اس طرف آنے کے اشارے ملے ہیں۔ اس نے غصے میں کبیر کو ایک اور تمانچہ رسید کیا۔ اگر وہ یہاں آتے تو اب تک تمہیں مل چکے ہوتے۔ تمہارے ساتھیوں نے میرا پورا گھر ادھیڑ ڈالا ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو تمہیں مل نہ جاتے۔ اس بار کبیر کی آواز معمولی سی تیز ہو گئی۔ پھونکتا ہے، مجھ پر پھونکتا ہے، سالا کتا، میں تیرے منہ ہی توڑ دوں گا جس سے تو مجھ پر بھونکنے کی جرت کر رہا ہے۔ اس نے کبیر کے منہ پر لگاتار کئی مکے دے مارے۔ مکے اتنے زوردار تھے کہ اس کے ہونٹ پھٹنے کے ساتھ ساتھ سامنے کے دانت بھی ہل گئے اور منہ سے خون ابل کر تھوڑی سی بہتا ہوا زمین پر ٹپکنے لگا۔ اس منظر کو دیکھ کر گلوش اور کبیر کی ماں کے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ ماں نے تو بے اختیار آگے بڑھنے کی کوشش بھی کی کہ بیٹے کو اس بے دردی سے مارنے والے کا ہاتھ پکڑ سکے، لیکن چکرنے کھڑے سپاہیوں میں سے ایک نے اس زور کا دھکا دیا کہ وہ توازن کھو کر نیچے گر پڑی۔ گلوش خامد کو بھول کر ساس کو سنبھالنے کی لپکی۔ ابھی صرف تیرا گھر ادھیڑا ہے، زبان نہیں کھولے گا تو گھر کے ساتھ ساتھ تیری کھال بھی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ بخار آنکھوں والے نے مکہ مارنا چھوڑ کر اب کبیر کے جبڑوں کو اپنی آہنی انگلیوں میں جکڑے ہوئے سے دھمکا رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ لوگ کہاں ہیں۔ مار کھا کر بھی کبیر انکار پر قائم تھا۔ اور میں معلوم کیے بنا تیری جان نہیں چھوڑوں گا۔ جو مرا ہے وہ صرف انڈین آرمی کا سپاہی نہیں تھا، وہ میرا سگا بھائی تھا، اور میں اپنے بھائی کے خونیوں کو نرک میں پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس بار اس نے رائفل کو نال کی طرف سے پکڑا اور اس کے بٹ سے کبیر کو بے دردی سے پیٹنے لگا۔ ہر ضرب زوردار تھی اور مارنے والا غصے میں اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ مارتے ہوئے یہ تک نہیں دیکھ رہا تھا کہ سامنے والے کو کس جگہ پر چوٹ لگ رہی ہے۔ چند منٹوں میں ہی کبیر زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور اس کے حلق سے دردناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ اس کی ہر بلند ہوتی چیخ کے ساتھ گلوش اور اس کی ساس کی چیخیں بھی شامل ہو جاتی تھیں۔ وہ کبھی اس ظالم سے فریادیں کرنے لگتی تھی اور کبھی اس ظلم پر بین۔ انہوں نے متعدد بار کبیر تک پہنچنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ظالم کے معاونین جو ویسے تو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، انہیں ان کی ایسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے اور ہر بار بے دردی سے پیچھے دھکیل دیتے تھے۔ کوئی تو مدد کو آؤ، یہ ظالم میرے بچے کو مار ڈالیں گے۔ بے بس ماں کی پکار آس پاس کے لوگوں نے سنی، لیکن اپنے آپ میں شرمندہ اس پکار پر آنسو بہانے سے زیادہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھے۔ بھارتی سپاہیوں نے شاید کی مکھیوں کی طرح کبیر کے گھر کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں کسی کی ذرا سی مداخلت سے بات بہت زیادہ بگڑ جاتی۔ وہ سب عام سے لوگ تھے اور مسلح سپاہیوں سے لڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دے کہ اپنے سسرالیوں کو کہاں چھپایا ہے۔ تو اگر سمجھ رہا ہے کہ زبان بند رکھ کر انہیں بچا لے گا تو یہ ہو نہیں سکتا۔ میرا نام مشرا ہے اور میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا۔ مار کھا کھا کر کبیر ادموا ہو گیا تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کبیر کی گردن پر پیر رکھ کر اپنے بھاری بوٹ سے اس کا نرخرا دباتے ہوئے بولا۔ دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ کبیر کا سانس رکنے لگا اور اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ یہ وہ نازک مقام تھا جہاں آ کر اس کی ماں کی برداشت جواب دے گئی اور وہ زور سے چیخی، وہ باغ میں ہے، باغ میں اوزار وغیرہ رکھنے کے لیے جو کمرہ بنا ہے، اس کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے، وہ لوگ اسی تہہ خانے میں ہیں۔ اس موقع پر گلوش نے اذیت سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اسے ساس کی ہمت ہار جانے پر شکوہ نہیں تھا۔ ایک ماں اپنے ضبط کو جہاں تک آزما سکتی تھی انہوں نے آزمایا تھا، لیکن وہ کیا کرتی کہ
اس کا وجود تو ترازو کے دو پلڑوں میں بیچ بٹا ہوا تھا۔ ایک پلڑے میں شوہر کی محبت تھی تو دوسرے میں چار چار خونی رشتے، ماں باپ بہن بھائی، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا۔ دھنیہ واد مائی، تو نے اپنے بیٹے کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے پاؤں کا پورا زور کبیر کے نخرے پر ڈال دیا۔ وہ اگرچہ پیٹ پٹ کر نڈھال ہو گیا تھا، لیکن ایک جوان صحت مند جسم میں سے روح نکلنے کا عمل آسان نہیں ہوتا۔ اس کا پورا جسم بن پانی کی مچھلی کی مانند اس بے دردی سے تڑپنے اور پھڑکنے لگا کہ مشرا کے لیے اس کے نرخرے پر پاؤں جمائے رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس موقع پر اس کے حواری آگے بڑھے اور کبیر کی دونوں ٹانگیں مضبوطی سے جکڑ لی۔ اب مشرا کا کام آسان ہو گیا تھا، لیکن گلوش اور اس کی ساس کو قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ چھوڑ دے ظالم، چھوڑ دے میرے بچے کو، تجھ پر خدا کا قہر نازل ہو اور تیرے بھائی کی طرح تو اور تیرا سارا خاندان بھی کتے کی موت مارا جائے۔ وہ اسے بددعائیں اور گالیاں دیتی ہوئی جنونی انداز میں اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے جنون کے آگے بند باندھنا سپاہیوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ گولی مار دو سالوں کو، میرا پورا پریوار کو شراب دینے والوں کو اس زمین پر رہنے کا ادھیکار نہیں۔ مشرا نے حکم صادر کیا۔ کبیر کے جسم نے آخری جھٹکا دیا تو گلویش اور اس کی ساس بھی جسم میں پیوست ہونے والی گولیوں کے باعث جھٹکا کھا کر زمین پر گر چکی تھی۔ کشمیر میں ہر روز برپا ہونے والے ظلم کی داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم مسافر ہو اور تمہیں ہمارے پاس کچھ عرصے ہی مہمان رہنا ہے، پھر بھی ہم تم سے اپنے دل لگا بیٹھے ہیں اور ہمیں سچ مچ یہی لگتا ہے کہ ہمارا عمار واپس لوٹ آیا ہے۔ شفاف جھرنے کے قریب بیٹھے آغا جان اس سے محبت اور اپنائش سے مخاطب تھے۔ زمینہ کہتے تمہارا ہر نقش عمار جیسا ہے، اگر آج ہمارا عمار ہمارے پاس ہوتا تو بالکل تم جیسا ہی ہوتا۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اس نے آغا جان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر نرمی سے دبائے۔ کاش میں بھی آپ کا عمار بن کر ہمیشہ آپ کے پاس رہ سکتا، لیکن میں تو ان کے پاس بھی نہ رہ سکا، جن کے دل بھی ہر پل اسی طرح میرے لیے تڑپتے ہیں جس طرح آپ اور بی بی کے اپنے عمار کے لیے۔ لیکن ہم اس بات پر خوشی بھی ہے کہ ہم تم جیسے قابل فخر بیٹوں کے باپ ہیں۔ آغا جان نے اس کے لہجے میں کھلی اداسی کو محسوس کر کے اسے گویا حوصلہ دیا۔ عمار تو بے شک قابل فخر ہے کہ اس نے اپنی دھرتی کے لیے اپنی جان قربان کر ڈالی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ یہ زندگی اگر خرچ ہو تو عمار کی طرح کسی بلند مقصد کے حصول کے لیے خرچ ہو۔ اس نے اپنی دلی خواہش بیان کی۔ اللہ تمہیں تمہارے نیک مقاصد میں کامیاب کرے اور ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے جو مظلوموں کی لاشوں پر اس دنیا میں اپنی جنت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ آمین۔ اس نے آغا جان کی دعا پر بڑے دل سے کہا۔ وہ جبار علی عرف جارو کی تجویز پر کشمیر میں موجود تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اس کے ایک عزیز عمار سے حیرت انگیز مشابہت رکھتا ہے اور جو تھوڑا بہت فرق موجود ہے اس لیے آرام سے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ عمار اپنی جان پہچان والوں کے لیے گزشتہ 6 برس سے گمشدہ ہے۔ 6 برسوں میں انسان یوں بھی اچھا خاصا تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک بڑھتی ہوئی عمر کے نوجوان میں تو یہ تبدیلیاں اور بھی زیادہ نمایاں ہوتی ہیں، اس لیے اسے عمار کی حیثیت سے بآسانی قبول کر لیا جائے گا۔ جبار علی کی یہ بات درست ثابت ہوئی تھی اور واقعی ارد گرد والوں نے ایک حیرت انگیز مسرت کے ساتھ اسے قبول کر لیا تھا۔ مجھے جبار نے عمار کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد اطلاع دی تھی، لیکن میں زمینہ کو یہ خبر نہیں دے سکا۔ وہ اس آس پر جیتی ہے کہ ایک دن اس کا بیٹا عمار واپس لوٹ آئے گا۔ مجھے لگتا ہے جس دن اس کی آس ٹوٹ گئی اس کی سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ ان کی بے نور آنکھوں میں آنسوں کی چمک تھی۔ مجھے جبار علی نے عمار کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے اس کے جذبے نے بہت متاثر کیا۔ اس طرح اپنے پیار کرنے والے ماں باپ اور گھر کے آرام کو چھوڑ کر گمنامی کی زندگی اختیار کر لینا اور گمنامی میں رہ کر ہی آزادی کے لیے جان نچھاور کر دینا معمولی قربانی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عمار کے لیے بہت ستائش تھی۔ یہ سب تو تم بھی کر رہے ہو۔ آغا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں تو اس طرف دھکیلا گیا ہوں، عمار کی طرح میں نے خود سے اپنے لیے اس راہ کا تعین کہاں کیا تھا۔ تم منتخب کیے گئے ہو معاذ احمد۔ اس راہ کے مسافر کہیں بہت اوپر سے منتخب کیے جاتے ہیں، وہ جیسوں پر تمہاری تکریم فرض ہے۔ آغا جان نے اس کے بازو پر دباؤ ڈال کر اسی یقین دہانی کروائی۔ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ وہ جھیپ سا گیا۔ نہیں، میں تمہیں سرا رہا ہوں اور تم پر رش کر رہا ہوں۔ آغا جان برجستگی سے بولے۔ کاش میری معذوری میری راہ میں رکاوٹ نہ بنتی تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ ایک حسرت سی ان کے لہجے میں تھی۔ ساتھ تو آپ اب بھی دے رہے ہیں۔ عمار کی تربیت آپ کے اور بی بی جان کے ہاتھوں نہ ہوئی ہوتی تو بھلا اس کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوتا۔ اس کے لیے وہ بوڑھا اور نابینا شخص سچ مچ قابل ستائش تھا۔ آپ میری مدد کر کے بھی تو کتنی بڑی ضرورت اور کشادہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ حالانکہ میں جس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اس کا آپ کی جد و جہد آزادی سے براہ راست
कोई ताल्लुक भी नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की भलाई तो है ना? जी वो तो है। बस तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम पाकिस्तानी हो और मैं कश्मीरी। हमारे दिल तो एक ही है ना, और हम एक ही कलमे की डोर से बंधे हुए हैं। आगा जान सचमुच बहुत कुशादा दिल के मालिक थे। मैंने बेंजामिन से बात की थी। मौजूदा हालात बेशक परेशान कुन हैं, लेकिन मेरे लिए इन हालात की वजह ही बेंजामिन से बात करना मज़ीद आसान हो गया। मैंने इससे कहा है कि इन हालात में अम्मार को कश्मीर में रखना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए बेहतर है कि तुम इसे कहीं बाहर भिजवा दो। तुम्हें तो मालूम है कि इसका ज़्यादातर कारोबार मशरिक़ वस्ती में है, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। मैं बराह रास्त इसराइल ना भी जा सका और किसी करीबी मुल्क में पहुंच गया तो आगे की राह निकाल लूँगा। वो सुनकर खुश हो गया। तुम्हारा पासपोर्ट तो बना हुआ है ना? जी बिल्कुल। हमारे इंडिया में अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए इस तरह के सारे काम आसानी से हो जाते हैं। चारों, मेरा मतलब है जब्बार अली ने जब अम्मार बनने की तजवीज़ दी तो इसकी तजवीज़ को कबूल करने की बड़ी वजह ये थी कि यहाँ से सारे इंतजाम करना हमारे लिए निस्बतन आसान थे। फिर मिस्टर जोनाथन की मदद शामिल होने से मज़ीद आसानी हो गई। वो झरने के पानी पर नजरें जमाए इनके सवाल का जवाब देने लगा। मुश्किल हालात के बावजूद कश्मीर का बेमिसाल हुस्न बार बार इसकी नज़रों को बांध लेता था। हाँ मिस्टर जोनाथन, हमारे लिए अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। जब्बार ने मुझे बताया था कि उन्होंने अम्मार को भी बहुत सपोर्ट किया। अम्मार की शहादत के बाद वही थे जिन्होंने इतनी खामोशी से इसकी तदफीन करवाई कि किसी को कानो कान इसकी हकीकत का पता नहीं चल सका। अम्मार के जिक्र पर हर बार इनकी आंखों में करवटें लेता था। एक गैर मुस्लिम होकर मुसलमानों से इतनी हमदर्दी हैरत अंगेज है। इसकी हैरत लबों पर आ गई। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन जब्बार ने मुझे बताया था कि मिस्टर जोनाथन अरसा व इस्लाम कबूल कर चुके हैं। शुरू में डर कर इजहार नहीं किया, फिर मसलत आड़े आ गई, क्योंकि ये तो तय है कि जोनाथन की हैसियत से वो शकूक व शुबहात से बालातर होकर जितना उम्दा काम कर सकते हैं किसी मुसलमान की शनाख्त के साथ नहीं कर सकते। लेकिन इससे इनकी अपनी निजी ज़िंदगी में तो काफ़ी मुश्किलात पेश आती होंगी। ज़्यादा नहीं, इनकी बीवी एक कश्मीरी मुसलमान ही है। दर हकीकत इन्हें इस लड़की की मोहब्बत ने ही इस्लाम की तरफ राग़िब किया था। इसकी वजह से वो खुफिया तौर पर मुसलमान भी हो गए थे। ऐलान करना इसे ज़रूरी नहीं था कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है और वह हिंदू मुस्लिम की शादी इतना बड़ा इशू नहीं है। जब्बार अली के मुताबिक इनकी बीवी ऐसी बाकमाल औरत निकली कि अंदर से इन्हें बदल कर रख दिया, और आज वो हम कश्मीरियों के सबसे बड़े हमदर्द हैं। उन्होंने इसे तफसीलात से आगाह किया। अल्लाह का इज़्न शामिल हो तो मुश्किलात इसी तरह आसान होती हैं। वो बेख्तियार बोल उठा। बेशक, आगा जान ने इसकी तायद की। चाचा शेर खान और इनके ख़ानदान की कोई खबर? मुझे इनकी फ़िक्र हो रही है कि कहीं वो लोग इंडियन आर्मी के हत्थे न चढ़ जाएं। अल्लाह इनकी मदद फरमाए। काश मुझे बर वक्त इत्तला मिल जाती तो मैं इनको किसी मुनासिब जगह भिजवा देता। हाजी शेर खान बेचारा सीधा साधा आदमी है। इन हालात में ख़ानदान को लेकर न जाने कहाँ भटकता फिर रहा होगा। वो खुद इन लोगों के लिए परेशान थे। आपने अपने तौर पर मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं की? मेरा आजकल ज़ेरे निगरानी होना यकीनी है, इसलिए मैं अपने सारे राब्तों से लाताल्लुक़ बना हुआ हूँ और किसी तरह की मालूमात हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। माज भी इस बात को समझता था। बेंजामिन की ज़मानत और गवाही से सलाखों से बाहर तो ले आई थी, लेकिन वो शकूक व शुबहात की जद में था, और इसकी वजह से आगा गुल भी। इसे इस वक्त मजबूरियों और मसरतों में जकड़े कश्मीरियों की बेबसी का हकीकी इदराक हुआ था। इस तंगो तारीख और सीलन ज़दा तहखाने में मौजूद इन चार नफूस के लिए खुलकर सांस लेना भी मुहाल था। वहाँ एक घुटन थी जो तबीयत में बेजारी पैदा करती थी। सीलन और तारीकी की वजह से कनूतियत में तब्दील हो जाती थी। तहखाने में बिजली का कनेक्शन था, लेकिन कबीर ने बल्ब रोशन करने से मना किया था। इसे खदशा था कि अगर किसी दर से रोशनी बाहर चली गई तो किसी को इनके वहाँ मौजूदगी का शक हो जाएगा। वो महज जीरो के बल्ब की रोशनी में गुजारा कर रहे थे और इतनी एहतियात से चलते फिरते थे कि कोई आहट पैदा ना हो। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी अच्छी मेज़बानी नहीं कर सकूंगा और आपको यहाँ थोड़ी सी तंगी तुर्शी में गुजारा करना पड़ेगा। कबीर ने यहाँ ठहराते रहने से वाज़ेह अल्फाज में बता दिया था। वो नहीं चाहता था कि इससे अशिया ज़रूरत के साथ इस तरफ आता जा देख कर कोई खोज में पड़ जाए, इसलिए हर मुमकिन एहतियात से काम ले रहा था। लेकिन मुमकिन हद तक इन्हें सहूलियत भी फराहम की थी। बिस्तर, ज़रूरत के कुछ बर्तन, खुश्क मेवाजात और पानी, ये वो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थीं जो इसने किसी न किसी तरह इन्हें फराहम कर दी थी। मौका पाकर गुलविश के हाथ का पका हुआ खाना भी इन तक पहुंचा देता था, लेकिन 3 वक्त का ताज़ा खाना खाने की अय्याशी बाकी नहीं रही थी। इतनी छोटी सी जगह पर रहते रहते मेरी टांगें अकड़ने लगी हैं। मुझे थोड़ी देर बाहर जाकर खेलने देना। मैं बाहर जाकर ताज़ा हवा में सांस लेना चाहता हूँ और रोशनी में चीज़ों को देखना चाहता हूँ। इस तारीकी में रह रह कर तो मुझे ऐसा लगने लगा है
जैसे मैं अंधा हो चुका हूँ। कल इनका छोटा भाई बहराम जिद पर अड़ गया था। माँ ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर जिद से बाज रखा, लेकिन ये सवाल तो सभी के ज़हन में था कि आखिर वो कब तक इस जगह पर यूं कैदियों की तरह रह सकते हैं। बाहर अगर जान जाने का खतरा था तो यहाँ भी घुट घुट कर दम निकल जाने का अंदेशा पैदा हो चला था। कबीर के सामने इस मसले को रखा गया तो वो बोला, आपकी बात दुरुस्त है, वाकई इस जगह किसी के ज़्यादा दिन रहना मुश्किल है, लेकिन मजबूरी ये है कि घर पर आप लोग महफूज नहीं रहेंगे और मेरे पास इसके सिवा कोई और ठिकाना मौजूद नहीं है। वो चारों ही जानते थे कि वो सच कह रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा किसी हुर्रियत पसंद तहरीक के दोस्त से रब्ता हो जाए। आम आदमी की निस्बत इनके पास भी थोड़े बहुत वसाइल हैं और वो आप लोगों के लिए किसी महफूज मुकाम का इंतज़ाम कर सकते हैं। वो इन्हें एक आस सी दिलाकर चला गया था और आज दोपहर में बस ज़रा की ज़रा खाना पहुँचाने आया था। इसका पहुँचाया हुआ खाना ठंडा ही सही, पर इतना था कि रात को भी शिकम सेरी के काम आ गया था। सिर्फ परिबिश थी जिसने रोटी नहीं खाई थी और न भूख होने का बहाना बनाकर चंद खुश खुबानियों पर गुजारा कर लिया था। वो चाहती थी कि इसके हिस्से की रोटी सुबह बहराम के काम आ जाए। वो वैसे ही जबर इख्तियार किए जाने पर कैद से बेजार था। ऐसे में भूख की फरीद का शिकार हो जाता तो इनके लिए इसे बहलाना और मुश्किल हो जाता। दो बेटियों के बाद खासे वक्फे से पैदा होने वाले बहराम को यूं भी हथेली की छाली की तरह पाला गया था, इसलिए वो कुछ नाजुक मिजाज भी था। मेरी जरा सी जज्बात ने मेरे पूरे खानदान को मुश्किल में डाल दिया है। परिबिश माँ के साथ बिस्तर पर लेटी उस वक्त के लिए पछता रही थी जब वो जज्बात में अंधी होकर रात गए अम्मार के खाने के लिए आगा गुल के घर की तरफ चल पड़ी थी। एक तो गैर यकीनी हालात से पैदा होने वाला जहनी दबाव था, दूसरी खाली पेट भी परेशान कर रहा था, इसलिए नींद आंखों से दूर थी और बहुत कुछ सोचती जा रही थी। लेकिन इस कैफियत में इसे इस बात का ख्याल था कि इसकी अंदरूनी बेचैनी जाहिर न होने पाए। उमा की नींद न खराब होने के ख्याल से आंखें मूंदे साकित लेटी हुई थी। यूं इस तहखाने में दिन रात तकरीबन बराबर ही थे, लेकिन कुदरत के अता करदा निज़ाम और ख़ुद अपने बरसों के मामूल के बाइस वो लोग मुकर्रर औकात में सोना जागना और खाना पीना इंजाम देते रहते थे। अब भी कुदरत की तरफ से जिस्म में चलती हयातियाती घड़ी ने तयशुदा मामूल के मुताबिक सबको सोने के लिए लिटा दिया था और इस तहखाने में मौजूद चारों नफूस में से सिर्फ वही थी जो इस पहर जाग रही थी। अचानक ही आहट हुई तो वो चौंक गई और पट से आंखें खोलकर अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगी। कपड़ों की हल्की सी सरसराहट से बताया कि इसके अलावा भी कोई है जो इस वक्त जाग रहा है। कौन? सवाल का जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अपने साथ सोई हुई माँ की गहरी सांसें तो सुन रही थी और बाप का मालूम था कि वो तो इतनी गहरी में सोने के आदी थी कि अगर इन्हें जगाया न जाए तो फजर से पहले दरमियान में किसी सूरत नहीं उठते थे। बहराम आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से अंधेरे में भी बिलाखिर उठने वाले होले का दिखाई दे ही गया। इस वो चुपके चुपके कहाँ जा रहा है? बहराम बेहद एहतियात से बिल्कुल दबे कदमों हरकत कर रहा था, इसलिए वो ये नहीं समझ सकती थी कि वो किसी हाजत के बाइस उठा है। यूं भी इसका रुख तहखाने के कोने में बने बैतुल खुला के बजाय उस जानिब था जहाँ तहखाने से ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ मौजूद थीं। मेरे खुदाया, इसके दिमाग से बाहर जाकर खुली फजा में सांस लेने की बात निकली थी और ये उस वक्त चुपके से बाहर जा रहा है। इससे मामला समझने में देर नहीं लगी, लेकिन इसने बहराम को रोकना टोकना भी मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप अपनी जगह पड़ी इसे देखती रही। वो इतनी एहतियात से काम ले रहा था कि अगर वो जाग न रही होती तो इसके इस तरह जाने का पता भी न चलता। वो जीना तय करके तहखाने का रास्ता खोलकर बाहर निकल गया तो खुद भी इसके इस तरह एहतियात से बिस्तर से उठती और ओढ़नी को अच्छी तरह अपने गिर लपेटते हुए जीना चढ़ गई। तहखाना औजारों वाले कमरे में खुल रहा था और कमरे का दरवाज़ा बहराम खुला छोड़ गया था। वो भी खुले दरवाजे से बाहर चली आई। बाहर आते ही ठंडे और ताज़ा हवा का झोंका जिस्म से टकराया तो इसे बहुत अच्छा लगा और बेइख्तियार इसने गहरी सांस ली। ये बहराम कहाँ चला गया? इसे देखती हूँ ऐसा न हो कि ज्यादा आगे निकल जाए। छोटे भाई के ख्याल ने इसे फिक्र में मुब्तला तो किया, सब भूलकर इसकी तलाश में कदम आगे बढ़ाए। चढ़ता चांद, इसलिए रात का वक्त होने और कोई मुस्लिम रोशनी न जलने के बावजूद इतना घुप अंधेरा नहीं हो रहा था कि कुछ दिखाई न दे। इसकी नज़रों ने जल्दी बहराम को जा लिया। वो बाग के फाटक की तरफ जा रहा था। मुझे इसे रोकना होगा कि ऐसा न हो कि बाहर निकलकर किसी मुश्किल में घिर जाए। वो दिली दिल में सोचती इसके पीछे लपकी। दाएं बाएं एक खास तरतीब में लगे सेब की पेड़ों ने हसरत से इस धरती की बेटी को देखा जिसकी मिट्टी में वो तासीर थी कि इसका तकाबुल सिर्फ जन्नत ही से किया जा सकता था। रुई ज़मीन पर दूसरा कोई खिता भला कश्मीर की मिसल कहाँ था? इस धरती से जन्म लेने वाला हुस्न बेमिसाल था तो नमू पाने वाले जायके लाजवाब। लाजवाब जायके वाले सेबों के वो पेड़ अगर बोल सकते तो अपनी धरती की बेटी को पुकार कर यहाँ से कहीं दूर भाग जाने का मशवरा देते, लेकिन चूंकि बोल नहीं सकते थे तो इनके नसीब में बेबसी से सब देखते रहना ही लिखा था। बहराम अपनी जानिब बढ़ते खतरे की बू सूंघे बगैर ही परिबिश ने दबी आवाज में बहराम को पुकारा,
لیکن اس کی پکار بہرام تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ ان گاڑیوں کے غراتے انجنوں کی آواز میں گم ہو گئی تھی جو ابھی بھی وہاں پہنچی تھی اور جن سے بھارتی سپاہی اچھل اچھل کر باہر کود رہے تھے۔